Appendix C, the conference charter. കോൺഫറൻസിന്റെ രൂപരേഖയെക്കുറിച്ചാണ്. The conference charter. This general service conference charter, as shown below, is a body of principles and relationships through which AA can function as a whole. The conference itself is not incorporated, and its charter is not a legal instrument. Its principles are traditional, and its power to serve AA is based upon experience, custom, and usage rather than upon the binding commitments of law. It is an informal agreement between Alcoholics Anonymous and its trustees, setting forth the means by which AA can give worldwide service. The service arms of the conference, such as the General Service Board, AA World Service Incorporated, and the AA Grapevine Incorporated, are of course separately incorporated and legally related to each other. But these arrangements have been made only for the purpose of holding funds, making necessary contracts, and ensuring good routine management. For purely conference purpose, the several trustees, directors, and staff members who actively mend the service of the General Service Office are conference members with special duties and are entitled to one vote each. Thus, the trustees are conference members who have custodial duties. The AA World Service and AA Grapevine directors and staffs are conference members having service or editorial duties. Traditionally, the trustees of the General Service Board will name their own successors, subject to the advice and consent of the conference or a committee thereof. Traditionally, though not legally, a two-third vote of a quorum of the conference will be considered binding upon the trustees or any element of the board's corporate services, but a simple majority vote of the conference will be suggestion only to the General Service Board. അനുബന്ധ സി കോൺഫറൻസിന്റെ രൂപരേഖ തത്വങ്ങളുടെയും ബന്ധങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ എ എങ്ങനെയാണ് എത്തിക്കുന്നത് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ജനറൽ സർവീസ് കോൺഫറൻസിന്റെ രൂപരേഖയാണ് താഴെ കൊടുക്കുന്നത്. കോൺഫറൻസ് ഒന്നായി സംയോജിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. രൂപരേഖ നിയമപരമായ വസ്തുതകളുമില്ല. ഇതിന്റെ തത്വങ്ങൾ പരമ്പരാഗതമാണ്. സേവനം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ നിയമങ്ങളുടെയോ ബാധ്യതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല. ആൽക്കഹോളിക്സ് അനോണിമസ് അതിന്റെ ട്രസ്റ്റിമാരുമായുള്ള ഒരു ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലോകവ്യാപകമായ സേവനങ്ങൾ നടത്തുന്നു. എയുടെ സർവീസ് ഘടകങ്ങളായ ജനറൽ സർവീസ് ബോർഡ്, ലോക സേവനം, ഗ്രേപ്പ്വൈൻ ഇവയൊക്കെ പ്രത്യേകമായി സംയോജിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും നിയമപരമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയുമാണ്. പക്ഷേ ഈ ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ നടപ്പാക്കിയ പരിപാടികളെയും കരാറുകളെയും പതിവ് ജോലികളെയും സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. കോൺഫറൻസ് ഉദ്ദേശങ്ങൾക്കായുള്ള ട്രസ്റ്റിമാരുമായും ഡയറക്ടർമാരുമായും ജനറൽ സർവീസ് ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുമൊക്കെ ഒരു വോട്ടിന് അവകാശമുള്ളവരാണ്. അങ്ങനെ ട്രസ്റ്റിമാരും കോൺഫറൻസ് അംഗങ്ങളും ഗ്രേപ്പ്വൈൻ ജീവനക്കാരും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ജോലികൾ ചെയ്യുന്നവരാണ്. പരമ്പരാഗതമായ ജനറൽ സർവീസ് ട്രസ്റ്റിമാർ അവരുടെ പിൻഗാമികളെ നിർദ്ദേശിക്കും. കോൺഫറൻസിന്റെയോ കമ്മിറ്റികളുടെയോ അഭിപ്രായങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമപരമല്ലെങ്കിലും പരമ്പരാഗതമായി 2/3 ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടെങ്കിൽ കോൺഫറൻസിന്റെ ട്രസ്റ്റിമാരുടെയോ തീരുമാനങ്ങളെ ഉറപ്പിക്കാം. കേവല ഭൂരിപക്ഷം ജനറൽ സർവീസ് ബോർഡിന് ഒരു നിർദ്ദേശം മാത്രമായിരിക്കും. This charter may be amended at any time by a 3/4 vote of all conference members. While the conference may mold and direct its world service, it may never mandate or govern the fellowship of Alcoholics Anonymous. Such is the essence of the charter for the General Service Conference of Alcoholics Anonymous. The charter itself follows. അപ്പോൾ 3/2 ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കോൺഫറൻസ് അംഗങ്ങൾക്ക് ഈ രൂപരേഖ ഭേദഗതി വരുത്താം. കോൺഫറൻസ് അംഗങ്ങൾ ലോക സേവനങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുകയും അത് നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺഫറൻസിന് ആൽക്കഹോളിക്സ് അനോണിമസ് എന്ന കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് മേൽ എന്തെങ്കിലും അധികാരമോ നിയന്ത്രണമോ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. അങ്ങനെയാണ് ആൽക്കഹോളിക്സ് അനോണിമസിന്റെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. രൂപരേഖ ഇതാണ്. അടുത്തത് ചാർട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ രൂപരേഖ. ദ ജനറൽ സർവീസ് കോൺഫറൻസ് ഓഫ് ആൽക്കഹോളിക്സ് അനോണിമസ്, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് കാനഡ. അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളുടെയും കാനഡയിലെയും ആൽക്കഹോളിക്സ് അനോണിമസ് ജനറൽ സർവീസ് കോൺഫറൻസിന്റെ രൂപരേഖയാണ്. 1. Purpose. The General Service Conference of Alcoholics Anonymous is the guardian of the world service and of the 12 traditions of all Alcoholics Anonymous. The conference shall be a service body only, never a government for Alcoholics Anonymous.
ഒന്ന്, ഉദ്ദേശം അഥവാ പർപ്പസ്. ആൽക്കോളിക് അനോണിമസിന്റെ 12 പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ രക്ഷാകർതൃത്വം ആൽക്കോളിക് അനോണിമസിന്റെ ജനറൽ കോൺഫറൻസിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. കോൺഫറൻസ് ഒരു സേവന ഘടകമാണ്. ആൽക്കോളിക് അനോണിമസിനെ അത് ഭരിക്കുന്നില്ല. 2, കോമ്പോസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഘടന. The conference, US and Canada, shall be composed of area delegates, the trustees of the General Service Board, directors of AA World Services and AA Grapevine, and the staff members of Grapevine and the General Service Office. Other section of the conference may sometimes be created in foreign lands as the need arises out of language or geographical considerations. The US and Canada section of the General Service Conference will then become the senior section, related to the other section by ties of mutual consultation and a cross linking of delegates. But no conference section shall ever be placed in authority over another. All joint action shall be taken only upon a 2/3 vote of the combined sections within its boundaries. Each conference ought to be autonomous. Only matters seriously affecting AS worldwide needs shall be the subject of joint considerations. ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഘടനയെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത്? 2, ഘടന. കോൺഫറൻസിന്റെ ഘടന. അമേരിക്കയും കാനഡയും കോൺഫറൻസിന്റെ ഘടന. ഏരിയ ഡെലിഗേറ്റുകൾ, ട്രസ്റ്റിമാർ, ഗ്രേപ്പ് വൈനിന്റെയും ജനറൽ സർവീസ് ഓഫീസിലെയും ഡയറക്ടർമാർ, ഗ്രേപ്പ് വൈനിലെയും ജനറൽ ഓഫീസിലെയും ജോലിക്കാർ, ഇവർ ചേർന്നതാണ് കോൺഫറൻസിന്റെ ഘടന. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെയും അവിടുത്തെ ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റ് ചില വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. മൂല്യ വിഭാഗം അമേരിക്കയിലെയും കാനഡയിലെയും ജനറൽ സർവീസ് കോൺഫറൻസുകളായിരിക്കും. മറ്റ് സെക്ഷനുകൾ ഡെലിഗേറ്റുകളെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുണ്ടാകും. പക്ഷേ ഒരു വിഭാഗത്തിനും മറ്റൊന്നിനുമേൽ അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ലോകവ്യാപകമായി ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ കൂടിച്ചേർന്ന് ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാത് രാജ്യത്ത് അവരവരുടെ കോൺഫറൻസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഘടനയ്ക്കനുസരിച്ചായിരിക്കും. മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം, കോൺഫറൻസിന് യുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം. മൂന്നാമത്തെ, കോൺഫറൻസ് റിലേഷൻ ടു AA. The conference will act for AA in the perpetuations and guidance of its world services, and it will also be the vehicle by which the AA movement can express its views upon all matters of vital AA policy and all hazardous deviations from AA tradition. Delegates should be free to vote as their conscience dictates. They should also be free to decide what questions should be taken to the group level, whether for information, discussions, or their own direct instructions. But no changes the Article 12 of the Charter or in the 12 traditions of AA or in the 12 steps of AA may be made with less than the written consent of 3/4 of the AA groups as described in the resolution adopted by the 1955 Conference and Convention. മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം പറയുന്നത് കോൺഫറൻസിന് യുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്നാണ്. ലോക സേവനത്തിന്റെ നിരന്തരമായ പ്രവർത്തനവും മാർഗനിർദ്ദേശകവുമാണ് കോൺഫറൻസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. യുടെ നയങ്ങളുടെയും കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെയും നിർണായകമായ നടത്തിപ്പിൽ യുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഡെലിഗേറ്റുകൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. തീരുമാനങ്ങൾ എഴുതാനും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുമുള്ള അവകാശമുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പ് തലത്തിലോ സ്വന്തം നിലയ്ക്കോ ഉള്ള ചർച്ചകളിൽ അവർക്ക് പങ്കെടുക്കാം. പക്ഷേ ആർട്ടിക്കിൾ 12 യിലെ 12 പാരമ്പര്യങ്ങളോ 12 പടികളുടെ കാര്യത്തിലോ 1955 കോൺഫറൻസ് കൺവെൻഷനിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ലോകം മുഴുവനുമുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളുടെ 2/3 തീരുമാനം രേഖാമൂലമില്ലാതെ ഒരു ഭേദഗതികളും വരുത്തുവാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ 12 പടികളോ 12 പാരമ്പര്യങ്ങളോ 12 ആർട്ടിക്കിളോ, അത് നമുക്ക് നിയമം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കാം. ആ 12 നിയമങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ 2/3 ഭാഗത്തിന്റെ രേഖാമൂലമുള്ള തീരുമാനം വേണം. നാലാമത്തെ ഭാഗം രൂപരേഖ പറയുന്നത് ജനറൽ സർവീസ് ബോർഡുമായും അതിന്റെ സംയോജിത സേവന പരിപാടികളുമായി കോൺഫറൻസുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ്. രൂപരേഖയുടെ 4ാം ഭാഗം, കോൺഫറൻസ് റിലേഷൻ ടു ദി ജനറൽ സർവീസ് ബോർഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോർപ്പറേറ്റ് സർവീസസ്. The conference will replace the founders of Alcoholics Anonymous, who formerly functioned as guides and advisors to the General Service Board and its related service corporations. The conference will be expected to afford a reliable cross-section of AA opinion for this purpose. To effectively further this same purpose, it will be understood as a matter of tradition
that a 2/3 vote of a conference quorum shall be considered binding upon the General Service Board and its related corporate services. A quorum shall consist of 2/3 of all the conference members registered, but no such vote ought to impair the legal rights of the General Service Board and the service corporations to conduct routine business and make ordinary contracts related thereto. It will be further understood, regardless of the legal prerogative of the General Service Board, as a matter of tradition, that a 3/4 vote of all conference members may bring about a reorganization of the General Service Board and the directors and of staff of members of its corporate services, it or when such a reorganization is deemed essential. Under such proceedings, the conference may require resignations, may nominate new trustees, and may make all other necessary arrangements, regardless the legal prerogatives of the General Service Board. ഇപ്പോൾ നാലാമത്തെ ഭാഗം നമുക്ക് നോക്കാം. ജനറൽ സർവീസ് ബോർഡുമായും അതിൻ്റെ സംയോജിത സേവന പരിപാടികളുമായി കോൺഫറൻസിനുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് നാലാമത്തെ രൂപരേഖ. ജനറൽ സർവീസ് ബോർഡിനെ സഹായിക്കുകയും ഉപദേശിക്കുകയും നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആൽക്കോളിക്സ് അനോണിമസിന്റെ സഹസ്ഥാപകരിൽ നിന്നും ആ ഉത്തരവാദിത്തം കോൺഫറൻസ് ഏറ്റെടുക്കുന്നു. എയുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടായിരിക്കും കോൺഫറൻസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ജനറൽ സർവീസ് ബോർഡിനെയും സേവനത്തിൻ്റെയും മറ്റ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് 2/3 ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം. ഒരു കോറം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അംഗങ്ങൾ 2/3 പേരുണ്ടായിരിക്കണം. പക്ഷേ ഇത്തരം വോട്ടെടുപ്പുകൾ ജനറൽ സർവീസ് കോൺഫറൻസിന്റെ നിയമപരമായ നടത്തിപ്പുകളെയോ പതിവായ പ്രവർത്തനങ്ങളെയോ ബാധിക്കുന്നതാകരുത്. ജനറൽ സർവീസ് ബോർഡിന്റെ വിശേഷാധികാരം നിലനിൽക്കെ തന്നെ ഒരു പുനഃസംഘടന ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയാൽ കോൺഫറൻസ് അംഗങ്ങളുടെ 2/3 അംഗങ്ങളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ പ്രസ്തുത പുനഃസംഘടന നടത്താവുന്നതാണ്. ജനറൽ സർവീസ് ബോർഡിന്റെ വിശേഷാധികാരം നിലനിൽക്കെ തന്നെ ഒരു പുനഃസംഘടന ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയാൽ കോൺഫറൻസ് അംഗങ്ങളുടെ 2/3 അംഗങ്ങളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ പ്രസ്തുത പുനഃസംഘടന നടത്താവുന്നതാണ്. ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ വിശേഷാധികാരം കണക്കിലെടുക്കാതെ രാജി ആവശ്യപ്പെടുകയും പുതിയ അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അഞ്ചാമത്തെ രൂപരേഖ ഏരിയ അസംബ്ലിയുടെ ഘടനയെക്കുറിച്ചാണ്. 5 ഏരിയ അസംബ്ലീസ്, കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഏരിയ അസംബ്ലികളുടെ ഘടനയെക്കുറിച്ചാണ്. കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഏരിയ അസംബ്ലീസ്. Assemblies designated as area assemblies are composed of the elected General Service Representatives or GSR of all AA groups desiring to participate, district committee members and area committee officers in each of the delegate area of the United States and Canada. Each delegate area will always be entitled to one assembly, but area of large AA populations and or whose geography presents communications problems will be entitled to additional assemblies as provided by the AA General Service Manual or by any further amendment thereto. അഞ്ചാമത്തെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഏരിയ അസംബ്ലികളുടെ ഘടന. കാനഡയിലെയും അമേരിക്കയിലെയും ഡെലിഗേറ്റ് ഏരിയകളിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് പ്രതിനിധികളും ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും ചേർന്നതാണിത്. ഓരോ ഡെലിഗേറ്റ് ഏരിയയും ഒരു അസംബ്ലിയുടെ കീഴിലായിരിക്കണം. AA സർവീസ് മാനുവലിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ അംഗസംഖ്യ അധികമായ ഭാഷാ പ്രശ്നമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഡെലിഗേറ്റ് ഏരിയ മറ്റ് അസംബ്ലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കാവുന്നതാണ്. ഓരോ ഡെലിഗേറ്റ് ഏരിയയും ഒരു അസംബ്ലിയുടെ കീഴിലായിരിക്കണം. AA സർവീസ് മാനുവലിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ അംഗസംഖ്യ അധികമായ പ്രശ്നമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഡെലിഗേറ്റ് ഏരിയ മറ്റ് അസംബ്ലികളുമായി പ്രവർത്തിക്കാവുന്നതാണ്. അതാണ് അഞ്ചാമത്തെ രൂപരേഖ. AA പോപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് ഓർ ഹൂസ് ജിയോഗ്രാഫി പ്രസൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം, അതിൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോബ്ലം ഉള്ളിടത്ത്, കൂടുതൽ AA അംഗങ്ങളുള്ളിടത്ത് 2 ഡെലിഗേറ്റുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് AA സർവീസ് മാനുവൽ ഓർ ബൈ എനി അതർ AA സർവീസ് മാനുവൽ പറയുന്ന പോലെയാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. ആറാമത്തെ കാര്യം ഏരിയ അസംബ്ലീസ്, പർപ്പസ് ഓഫ് ഏരിയ അസംബ്ലീസിനെ കുറിച്ചാണ്. 6 ഏരിയ അസംബ്ലികൾ ഉദ്ദേശങ്ങൾ, അതിൻ്റെ പർപ്പസിനെ കുറിച്ചാണ്. ഏരിയ അസംബ്ലീസ് 6 ഏരിയ അസംബ്ലീസ്, പർപ്പസ് ഓഫ് ഏരിയ അസംബ്ലീസ്. ഏരിയ അസംബ്ലീസ് കൺവീൻ every 2 years for the elections of area committee members from which are elected delegates to the General Service Conference of Alcoholics Anonymous. Such area assemblies are concerned only with the World Service Affairs of Alcoholics Anonymous. ആറാമത്തെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
ഏരിയ അസംബ്ലികളുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ 2 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ജനറൽ സർവീസ് കോൺഫറൻസിലേക്കുള്ള ഡെലിഗേറ്റുകളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഇത്തരം ഏരിയ കമ്മിറ്റികൾ ആൽക്കോളിക്സ് അനോണിമസിന്റെ ലോക സേവനത്തിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ 6ാമത്തെ കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഏരിയ അസംബ്ലിയുടെ ഉദ്ദേശം 2 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ജനറൽ സർവീസ് കോൺഫറൻസിലെ ഡെലിഗേറ്റുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ ഏരിയയിലും 2 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു ഡെലിഗേറ്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. രണ്ടാമത്തെ, ഇത്തരം ഏരിയ കമ്മിറ്റികൾ ആൽക്കോളിക്സ് അനോണിമസിന്റെ ലോക സേവനത്തിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. അതാണ് 6ാമത്തെ കാര്യം. 7ാമത്തെ കാര്യം ഏരിയ അസംബ്ലീസ്, മെത്തേഡ് ഓഫ് എലക്ടിങ് ഏരിയ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഡെലിഗേറ്റ്സ്. 7ാമത്തെ രൂപരേഖ പറയുന്നത് ഏരിയ അസംബ്ലികളിൽ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെയും ഡെലിഗേറ്റുകളെയും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ചാണ്. വെന്നെവർ 7 രൂപരേഖ 7 ഏരിയ അസംബ്ലീസ്, മെത്തേഡ് ഓഫ് എലക്ടിങ് ഏരിയ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഡെലിഗേറ്റ്സ്. വെന്നെവർ പ്രാക്ടിക്കബിൾ, കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ആർ elected by written ballot without personal nominations, and the delegates are selected from among such committee members by a 2/3 written ballot or by lot as provided in the AA service manual. 7ാമത്തെ കാര്യം നോക്കാം. 7ാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് ഏരിയ അസംബ്ലികളെ കുറിച്ചാണ്. ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെയും ഡെലിഗേറ്റുകളെയും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ചാണ് 7ാമത്തെ രൂപരേഖ. സാധ്യമാകുമ്പോഴെല്ലാം വ്യക്തിപരമായ നോമിനേഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ ബാലറ്റ് പേപ്പറിലൂടെ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. അത്തരം കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സർവീസ് മാനുവലിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ 2 ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ നറുക്കിട്ടോ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. ലോട്ടിട്ടോ ബാലറ്റിലൂടെയോ തിരഞ്ഞെടുക്കാം, നറുക്കിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വോട്ട് രൂപത്തിലോ. 8ാമത്തെ കാര്യം രൂപരേഖ 8 ഏരിയ അസംബ്ലീസ് ടേംസ് ഓഫ് ഓഫീസ് ഫോർ ഗ്രൂപ്പ് ജനറൽ സർവീസ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ്, ഏരിയ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഡെലിഗേറ്റ്സ്. 8ാമത്തെ കാര്യം ഗ്രൂപ്പ് ജനറൽ സർവീസ് പ്രതിനിധികളെ കുറിച്ചാണ്. ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ഡെലിഗേറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ്. ഏരിയ അസംബ്ലീസിലെ ടേംസ് ഓഫ് ഓഫീസ് ഫോർ ഗ്രൂപ്പ് ജനറൽ സർവീസ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ്, അതായത് GSRന്റെ എത്ര വർഷമാണ് അവരുടെ ടേംസ് എന്നും ഏരിയ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സിന്റെ ഡെലിഗേറ്റിന്റെ ടേംസ് എന്നാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. 8 രൂപരേഖ 8 ഏരിയ അസംബ്ലീസ് ടേംസ് ഓഫ് ഓഫീസ് for group general service representatives, area committee members and delegate, unless otherwise directed by the conference. These terms of office shall all be concurrent and of 2 years duration each. In approximately half the areas, assembly elections will be held in the even years. The remaining assemblies will elect in the odd years, thus creating rotating panels of the conference as further described in the AA സർവീസ് മാനുവൽ. 8ാമത്തെ കാര്യമാണ് ഗ്രൂപ്പ് ജനറൽ സർവീസ് പ്രതിനിധികൾ, ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, ഡെലിഗേറ്റുകൾ. കോൺഫറൻസിന്റെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇല്ല എങ്കിൽ ഈ സ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം സമാന്തരവും 2 വർഷത്തേക്കുള്ളതുമായിരിക്കും. പകുതി വീതം ഏരിയയ്ക്കുള്ളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഇടവിട്ട വർഷങ്ങളിലാണ് നടത്താറുള്ളത്. AA സർവീസ് മാനുവലിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ മാറി വരുന്ന പാനലുകൾ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അതായത് ഒരു ഡെലിഗേറ്റിനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഉടൻ തന്നെ അടുത്ത വർഷം പിന്നീട് ഒരു ഡെലിഗേറ്റിനെയും കൂടി തെരഞ്ഞെടുക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഡെലിഗേറ്റ് 2 വർഷത്തെ സേവനം അവസാനിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പുതിയ പാനൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാകും. 9ാമത്തെ രൂപരേഖ ദ ജനറൽ സർവീസ് കോൺഫറൻസ് മീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ്. 9ാമത്തെ കാര്യം ജനറൽ സർവീസ് കോൺഫറൻസ് മീറ്റിങ്ങുകൾ. രൂപരേഖ 9 The General Service Conference meetings. The conference will meet yearly in the city of New York unless otherwise agreed upon. Special meetings may be called should there be a grave emergency. The conference may also render advisory opinions at any time by a mail or telephone poll in aid of the General Service Board or its related services. 9ാമത്തെ കാര്യം ജനറൽ സർവീസ് കോൺഫറൻസിന്റെ മീറ്റിങ്ങുകൾ മറ്റു തരത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ കോൺഫറൻസ് മീറ്റിംഗ് വർഷം തോറും ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിലാണ് നടക്കുക. അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രത്യേക മീറ്റിംഗ് നടത്താം. കോൺഫറൻസിന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മീറ്റിംഗ് നടത്താം. കോൺഫറൻസ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നടത്താം. കോൺഫറൻസിന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ജനറൽ സർവീസ് ബോർഡിനോ മറ്റ് സർവീസ് ഘടകങ്ങൾക്കോ കത്ത് വഴിയോ ഫോൺ മുഖാന്തരമോ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാവുന്നതാണ്. 10ാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് ദ ജനറൽ സർവീസ് ബോർഡിനെ കുറിച്ചാണ്. അതിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ എന്താണ്? ജുറിഡിക്ഷൻ, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. അതായത്
ജനറൽ സർവീസ് ബോർഡിന്റെ നീതി നിർവഹണം, ഘടന, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ. 10. രൂപരേഖ 10. The General Service Board, compositions, jurisdictions, responsibilities. The General Service Board of Alcohols Anonymous shall be an incorporated trusteeship composed of alcoholics and non-alcoholics who elect their own successors. These choices being subject, however, to the approval of the conference or a committee thereof. Candidates for alcoholic regional trustees are, however, first selected by the area of the region. Areas in the region, then at the General Service Conference, voters consisting of delegates from the region involved plus an equal number of voters, one half to come from the conference committee on trustees and one half to come from the conference committee on trustees and one half to come from the conference committee on trustees and one half to come from the conference committee on trustees and one half to come from the trustees nominating committee. Make a selection of a nominee by a 2/3 written ballot or by lot. This nominee in the then elected to the General Service Board, the trustees being obligated by tradition to do so. For trustees at large in the US and in Canada, the board may specify certain business or professional qualifications. The procedures the procedure is then as follows. Each conference area may select one candidate or two or more areas may jointly propose a single candidate, while third legacy procedure. Resumes of all candidates will be reviewed for eligibility by the trustees nominating committee. At the General Service Conference, delegates from each region will caucus prior to the nomination using third legacy procedure to reduce the number of candidates to one for each region in the US and two for each region in Canada. A maximum of 6 candidates for trustees at large US and a maximum of 4 candidates for trustees at large Canada will be presented to the voting members of the conference for nomination. Voting members of the conference will be all delegates from the nominating country, US or Canada, and all members of the trustees nominating committee. This nominee are the elected to the General Service Board, the trustees being obliged by tradition to do so. The General Service Board is the chief service arm of the conference and is essential custodial in its character, expecting for decisions upon matters of policy, finance, or AA traditions liable to seriously affect AA as a whole. The General Service Board has entire freedom of action in the routine conduct of the policy and business affairs of the AA service corporations and may name suitable committees and elect directors to its subsidiary corporate service entities in pursuance of this purpose. The General Service Board is primarily responsible for the financial and policy integrity of its subsidiary services, AA World Services Incorporated and AA Grapevine Incorporated, and for such other service corporations as the conference may decide to form but nothing herein shall compromise the Grapevine editor's right to accept or reject material for publication. The charter and bylaws of the General Service Board or any amendments thereto should always be subject to the approval of the General Service Conference by a 2/3 vote of all its members, except in a great emergency. Neither the General Service Board nor any of its related services ought ever take any action liable to greatly affect AA as a whole without first consulting the conference. It is nevertheless understood that the board shall at all times reserve the right to decide which of its actions or decisions may require the approval of the conference. ഇപ്പോൾ 10ാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ജനറൽ സർവീസ് ബോർഡിന്റെ നീതി നിർവഹണം എങ്ങനെയാണ്, അതിന്റെ ഘടന എന്താണ്, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്താണ്. മദ്യാസക്തരും അല്ലാത്തവരും ചേർന്നുള്ള ട്രസ്റ്റിമാരുടെ ഒരു സംയോജിത പ്രവർത്തനമാണ് ജനറൽ സർവീസ് ബോർഡിൻ്റേത്. കമ്മിറ്റികളുടെയും, അതായത് നോൺ ആൽക്കഹോളിക് ട്രസ്റ്റിമാരും ആൽക്കഹോളിക് ട്രസ്റ്റിമാരും അടങ്ങിയ സംയോജിത പ്രവർത്തനമാണ് ജനറൽ സർവീസ് ബോർഡിൻ്റേത്. കമ്മിറ്റികളുടെയും ബോർഡിൻ്റെയും അംഗീകാരത്തോടെ പിൻഗാമികളെയും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ട്രസ്റ്റിമാരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അതാത് പ്രദേശങ്ങളിലാണ് നടക്കുന്നത്. ട്രസ്റ്റിമാരുടെ നോമിനേഷൻ കമ്മിറ്റികളിൽ നിന്നും ജനറൽ സർവീസ് കോൺഫറൻസ് കമ്മിറ്റികളിൽ നിന്നും
ജനറൽ സർവീസ് കോൺഫറൻസ് കമ്മിറ്റികളിൽ നിന്നും പകുതി വീതം ഏരിയ ഡെലിഗേറ്റുകളിൽ നിന്നുമായി 3/1 ഭൂരിപക്ഷമോ മൂന്നിൽ 2 ഭൂരിപക്ഷമോ അല്ലാത്ത പക്ഷം നറുക്കിട്ടോ ആണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഈ നോമിനികൾ ജനറൽ സർവീസ് ബോർഡിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു. അമേരിക്കയിലും കാനഡയിലും ഇത്തരം ട്രസ്റ്റിമാർ സാങ്കേതിക വാണിജ്യത്തിലും മികവുള്ളവരായിരിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഏരിയയിൽ തനിച്ചോ അഥവാ 1-2 ഏരിയകൾ ചേർന്നോ 3-ാം പൈതൃകം അനുസരിച്ച് ഒരാളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ട്രസ്റ്റിമാരുടെ നോമിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ഇവർക്കുള്ള യോഗ്യത തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു. അതായത് ആൽക്കോളിസ് അനോണിമസിന്റെ വോട്ടെടുപ്പിന് തേർഡ് ലെഗസി അല്ലെങ്കിൽ 3-ാം പൈതൃകം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വായിച്ചതാണ്. തേർഡ് ലെഗസി പ്രൊസീജിയർ എന്നാണ് അതിന് പറയുക. നമുക്കറിയാം, ഒരു പ്രാവശ്യം വോട്ട് ചെയ്യുന്നു, അതിനകത്ത് വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ഒന്നും കൂടി വോട്ട് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ അവസാനം നറുക്കിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് 3-ാം പൈതൃകത്തിലും അനുസരിച്ച് ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്ന് പറയാം. തേർഡ് ലെഗസി പ്രൊസീജിയർ എന്നാണ് അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുക. ട്രസ്റ്റിമാരുടെ നോമിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ഇവർക്കുള്ള യോഗ്യത പരിശോധിക്കുന്നു. ജനറൽ സർവീസ് കോൺഫറൻസിൽ അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു റീജിയനിൽ നിന്ന് ഒരാളും കാനഡയിൽ നിന്ന് ഒരു റീജിയനിൽ നിന്ന് 2 ആളുമായി സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു. അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് 6 സ്ഥാനാർത്ഥികളെയും കാനഡയിൽ നിന്ന് 4 സ്ഥാനാർത്ഥികളെയും തിരഞ്ഞെടുക്കാനായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. കാനഡയിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിൽ നിന്നുമുള്ള ഡെലിഗേറ്റുകളും നോമിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങളുമായിരിക്കും വോട്ടർമാർ. സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ജനറൽ സർവീസ് ബോർഡിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ട്രസ്റ്റിമാർ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളവരാണ്. ജനറൽ സർവീസ് ബോർഡ് സേവന രംഗത്തെ പ്രധാന ഘടകവും രൂപരേഖകളുടെ പരിപാലകരുമാണ്. സേവനത്തിന്റെ സത്ത ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും ഉപകമ്മിറ്റികൾ നിർദ്ദേശിക്കാനും പതിവ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനും മൊത്തമായി ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും ജനറൽ സർവീസ് ബോർഡിന് അധികാരമുണ്ട്. സാമ്പത്തിക നയങ്ങളും കാര്യത്തിനും പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും ഈ അധികാരം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഉപകമ്മിറ്റികളുടെ നയരൂപീകരണ ഐക്യത്തിലും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലും ജനറൽ സർവീസ് ബോർഡിന് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ലോക സേവന വിഭാഗങ്ങളോ ജനറൽ സർവീസ് കോൺഫറൻസിനോ ഇത് രൂപീകരിക്കാം. പക്ഷെ ഗ്രേപ്പ് വൈനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഗ്രേപ്പ് വൈൻ എഡിറ്റർമാർക്കായിരിക്കും അധികാരം. ജനറൽ സർവീസ് ബോർഡിന്റെ ചാർട്ടറും ബൈലോയും ഭേദഗതി വരുത്താനുള്ള അധികാരം ജനറൽ സർവീസ് കോൺഫറൻസിൽ 3/2 ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും. വളരെ അടിയന്തര ഘട്ടത്തിലല്ലാതെ സാരമായി ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ കോൺഫറൻസിന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ നടപടികൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല. കോൺഫറൻസിന്റെ അനുമതി ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം ബോർഡിനുമുണ്ട്. 11. Board shall all the time reserve the right to decide which of its action or decision may require the approval of the conference. ഏതൊക്കെ തീരുമാനങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും കോൺഫറൻസിന്റെ അംഗീകാരം വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശവും ബോർഡിനുണ്ട്. 11-ാമത്തെ കാര്യം രൂപരേഖ. 11 ദ ജനറൽ സർവീസ് കോൺഫറൻസിനെ കുറിച്ചാണ്. എന്താണ് ജനറൽ സർവീസ് കോൺഫറൻസ്? പൊതുവായ നടപടിക്രമം. ഇറ്റ്സ് എ ജനറൽ പ്രൊസീജിയർ. പൊതുവായ നടപടിക്രമം അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം. The conference will 11 the general service conference, it's a general procedure, പൊതുവായ നടപടിക്രമം. The conference will hear the financial and policy reports of the general service board and its related corporate service. The conference will advise with the trustees, directors and staff members upon all matters presented as affecting as a whole, engage in debate, appoint necessary committees, and pass suitable resolutions for that advice or directions of the general service board and its related services. The conference may also discuss and recommend appropriate action respecting serious deviations from AA traditions or harmful misuse of the name Alcoholics Anonymous. The conference may draft any needed bylaws and will name its own officers and committees by any method of its own choosing. The conference at the close of each yearly session will draft full report of its proceedings to be supplied to all delegates and committees members. Also a condensation thereof which will be sent to AA groups throughout the world. അപ്പോൾ 11-ാമത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്, അത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതായത് ജനറൽ സർവീസ് കോൺഫറൻസിന്റെ പൊതുവായ നടപടിക്രമങ്ങളാണ്. 11 ജനറൽ സർവീസ് കോൺഫറൻസിന്റെ പൊതുവായ നടപടിക്രമം. ജനറൽ സർവീസ് ബോർഡിന്റെയും അതിന്റെ ഉപവിഭാഗങ്ങളുടെയും സാമ്പത്തിക നയങ്ങളും നയരൂപീകരണങ്ങളും കേൾക്കും. ട്രസ്റ്റിമാരും ഡയറക്ടർമാരും സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളും ചേർന്ന് കോൺഫറൻസ് മുഴുവനായി ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ആവശ്യത്തിനുള്ള കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കുകയും അനുയോജ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഇത് ജനറൽ സർവീസ് ബോർഡിനോ മറ്റ് അനുബന്ധ കമ്മിറ്റികൾക്കോ ബാധകമാണ്. എയുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുമ്പോഴും ആൽക്കോളിക്സ് അനോണിമസിന്റെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുമ്പോഴും ജനറൽ സർവീസ് ബോർഡ് ചർച്ച ചെയ്യുകയും അനുയോജ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കോൺഫറൻസ് ആവശ്യമായ ബൈലോകൾക്ക് രൂപം കൊടുക്കുകയും അതിന് പേര് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. കോൺഫറൻസ് സമ്മേളനങ്ങളുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് മിനിറ്റ്സുകൾ രൂപപ്പെടുത്തുകയും എല്ലാ കോൺഫറൻസ് അംഗങ്ങൾക്കും ഡെലിഗേറ്റുകൾക്കും ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് 11ാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത്. അടുത്ത 12 കോൺഫറൻസിന്റെ പൊതുവായ വാറന്റികളെ കുറിച്ചാണ്. ജനറൽ വാറന്റീസ് ഓഫ് ദ കോൺഫറൻസ്. നമ്മളിത് എപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട് വാറന്റീസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. രൂപരേഖ 12 ജനറൽ വാറന്റീസ് ഓഫ് ദ കോൺഫറൻസ്. കോൺഫറൻസിന്റെ പൊതുവായ വാറന്റികൾ. ഇൻ ഓൾ ഇറ്റ്സ് രൂപരേഖ 12 ജനറൽ വാറന്റീസ് ഓഫ് ദ കോൺഫറൻസ്. ഇൻ ഓൾ ഇറ്റ്സ് പ്രൊസീഡിംഗ്സ് ദ ജനറൽ സർവീസ് കോൺഫറൻസ് ഷാൽ ഒബ്സർവ് the spirit of the 8th edition, taking great care that the conference never become the seat of perilous wealth or power, that sufficient operating funds plus an ample reserves be its prudent financial principles, that none of the conference members shall ever be placed in a position of unqualified authority over any of the others, that all important decisions may be reached by discussions, vote, and whenever possible by substantial anonymity, that no conference action ever be personally punitive or an incitement to public controversy, that thought the conference may act for the service of Alcoholics Anonymous, it shall never perform any act of government, and that like the Society of Alcoholics Anonymous which it serves, the conference itself will always remain democratic in thought and action. This charter was anonymously adopted by the 1955 conference and was adopted by the 1968, 1969, 1970, 1971, 1974, 1975, 1978, 1979, 1986 and 1988 conference. അതിന് 12ാമത്തെ രൂപരേഖ അതാണ് അവസാന ഭാഗം. ആ അനുബന്ധത്തില് നമുക്കത് നോക്കാം. 12 രൂപരേഖയുടെ 12 കോൺഫറൻസിന്റെ പൊതുവായ വാറന്റികളെ കുറിച്ചാണ്. കോൺഫറൻസ് അതിന്റെ എല്ലാ വ്യവഹാരങ്ങളിലും 12 പാരമ്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ. കോൺഫറൻസ് ഒരിക്കലും സമ്പത്ത് കുന്നുകൂട്ടുകയോ അധികാര കേന്ദ്രമാവുകയോ ചെയ്യുകയില്ല. ആവശ്യത്തിന് പ്രവർത്തന ഫണ്ടും ചെറിയ കരുതൽ ധനവും മാത്രമേ ശേഖരിച്ചു വെക്കുകയുള്ളൂ. ഒരു കോൺഫറൻസ് അംഗവും മറ്റൊരു അംഗത്തിന്റെ മേൽ അധികാരം പ്രയോഗിക്കുകയില്ല. പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ ചെയ്തു മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. സാധ്യമാകുമ്പോഴൊക്കെ വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വോട്ടിട്ട് ഇത് തീരുമാനത്തിലെത്തിക്കുന്നു. വ്യക്തിപരമായ ശിക്ഷാ നടപടികളോ പൊതുപ്രശ്നങ്ങളിൽ പ്രേരക ശക്തിയായോ പ്രവർത്തിക്കില്ല. കോൺഫറൻസ് ഒരു സേവന ഘടകമായിട്ടല്ലാതെ ഒരു ഭരണാധികാരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതല്ല. ആൽക്കോഹോളിക്സ് അനോണിമസിനെ പോലെ തന്നെ വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും ചിന്തയിലും ജനാധിപത്യ സ്വഭാവം വെച്ചു പുലർത്തും. ഈ ചാർട്ടർ 1955 കോൺഫറൻസിൽ അംഗീകരിച്ചതാണ്. പിന്നീട് ഇത് 1968, 1969, 1970, 1971, 1974, 1975, 1978, 1979, 1986, 1988 ഈ വർഷങ്ങളിൽ പുതുക്കി. ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അനുബന്ധം സി അവസാനിക്കുന്നത്. അടുത്ത അനുബന്ധം ഡി ആണ്.